ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചിൽഡ്രൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയൊരു പോയറ്റാണ്. പാട്രിയോട്ടിക് പോയംസ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിന്, കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച്, അതായത് പദ്യത്തിലൂടെ പോയത്തിലൂടെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം തിരുനെൽവേലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തിരുനെൽവേലി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സുബ്ബയ്യ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോയംസൊക്കെ ഏകദേശം 11-ാം വയസ്സ് തൊട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ പോയംസൊക്കെ എഴുതി കുറച്ച് പ്രശസ്തനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ മഹാരാജാവ്, ആ രാജ്യത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഒരു പോയം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയം കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ആ രാജാവ് കൊടുത്ത ടൈറ്റിലാണ് ഭാരതി എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാഷണാലിറ്റിയെ പറ്റി, വുമൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രഗിൾസ്, അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പോയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ്, സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ഹിന്ദി, അങ്ങനെയെല്ലാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ ടങ്കായ തമിഴിനോടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയം മുഴുവൻ തമിഴിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ശൈലി ഭാഷാ ശൈലി എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ലെസൺ നോക്കാം അല്ലേ. ലെസൺ 3 സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. कठिन शब्द: संघर्ष, संग्रह, पीढ़ी, विभूषित, स्वदेश, प्रगति, बहुविध, ग्रहण, गौरवमय. सुब्रहमण्य भारती 20वीं शताब्दी के साहित्यिक क्षेत्र में अद्वितीय कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कवि थे भारतीयार. भारत की स्वतंत्रता, नारी उद्धार, विधवा विवाह, जाति संघर्ष आदि अनेक सामाजिक उद्धार के कार्य उन्होंने किए हैं. महाकवि भारती का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ग्राम में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था. उनके पिता का नाम चिन्नस्वामी अय्यर एवं माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था. उनके घर वाले उन्हें प्यार से सुब्बയ്യ बुलाते थे. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സുബ്ബയ്യ എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, 5 वर्ष की उम्र में ही माँ को खो देने के बाद वे सौतेली माँ के प्यार एवं सुरक्षा में पले बढ़े. वे बचपन से ही बहुत अच्छी कविताएं गाते थे. 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने कविता के लिए पुरस्कार भी जीता. उन्हीं दिनों उनकी कविताओं से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें अपने दरबार में कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किया. राजा ने प्रसन्न होकर विद्वानों से भरी सभा में बाल कवि सुब्बയ്യ को भारती की उपाधि विभूषित किया. बहुविध भाषाओं के ज्ञानी भारती को तमिल भाषा से ही ज़्यादा मोह था. उन्होंने अपने कविताओं में भी इसका जिक्र किया है. तमिल भाषा की प्रगति
उत्थान एवं सफलता में महाकवि भारती का बहुत बड़ा योगदान है. भारती तमिल भाषा के राष्ट्रकवि माने जाते थे. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് രാഷ്ട്രകവി എന്നാണ് പറയണത്. കണ്ടോ, भारती तमिल भाषा के राष्ट्रकवि माने जाते हैं. उनकी पकड़ हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं पर भी थी. उनके गद्य एवं पद्य, गद्य എന്ന് പറഞ്ഞാൽ प्रोस, पद्य मीन्स पोयम, ओके, दोनों विधाओं पर समान अधिकार था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में चेतना जागृत करने वाली कई कविताएं उन्होंने लिखी है. उनकी कविताओं को पढ़कर एवं सुनकर कई युवक स्वतंत्र संग्राम में शामिल हुए थे. Now, 1896 में उनका विवाह चल्लम्मा नामक युवती से हुआ. और 1898 में वे अध्ययन करने काशी चले गए. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് കാശിയിലാണ്. ഓക്കെ. 1901 में प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की. समय तक वे दर्जनों कविताएं लिख चुके थे. काशी में बिताए दिनों का उन पर गहरा असर पड़ा. वे वहाँ की तत्कालीन वेशभूषा दैट इज़ धोती पहनते और पगड़ी बांधते थे. അപ്പോൾ അവിടെ കാശിയിൽ പോയതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ധോത്തി, പിന്നെ തലയിൽ ഇതിന് പകടി, തലയെക്കെട്ടിന് പകടി എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ടർബൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശീലമാണ്. मूंछों भी उन्होंने बढ़ा ली थी. आज भारती जी की जो मुद्रा सबके मन में अंकित है वह काशी की ही देन है. भारती के मन में देश सेवा और साहित्य सेवा की लगन थी. वे स्वभाव से क्रांतिकारी थे. वे 1905 में देशवासियों पर हुई अंग्रेज़ों के अत्याचारों को देख उनका खून खौल उठा था. उन्होंने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्र होने की प्रेरणा थी. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ അത്യാചാരങ്ങൾ, അവർ ഇന്ത്യക്കാരോട് ആൾക്കാരോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുക വയ്യാണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ. इन्हीं विचारों से प्रेरित उनका कविता संग्राम. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രതി അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതിയതാണ്. എന്താണത്? स्वदेश गीत. എന്താണ്? स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ और उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा मिला. इसके बाद वे पुदुचेरी चले गए.
प्रवास काल की रचनाओं में उनकी रचना അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയ കൃതികൾ കുയിൽ പാട്ടു और पांचाली शबदम अधिक प्रसिद्ध हुई. स्वदेश मित्रम വേറൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. स्वदेश मित्रम का संपादन बार उठाने के बाद उन्होंने अपनी संपादन प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर दिया. ഭാരതി ജാതിഗത് ഭേദ്ഭാവ് കെ കട്ടർ വിരോധി थे. അദ്ദേഹത്തിന് കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതേ, ജാതിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. जाति के नाम पर हो रहे अत्याचार एवं अनाचार को उन्होंने महसूस किया था. वे अपनी कविता में कहते हैं. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ എപ്പോഴും പറയും, ജാതി का कोई भेदभाव नहीं होता, कुल के नाम पर ऊंचा नीचा कहना पाप है. നമ്മുടെ കാസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇവൻ വലിയവനാണ് അവർ ചെറിയവനാണെന്നുള്ള ആ സെഗ്രിഗേഷൻ തന്നെ തെറ്റാണ്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ. ഭാരതി അത്യന്ത് सरल सहज तथा सबके समझने लायक भाषा में लिखते थे. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസൊക്കെ വളരെ സാധാരണ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ. वीरता, आक्रोश, अन्याय का विरोध करने का साहस, पश्चिमी देशों में हो रही प्रगति को ग्रहण करने की प्रगतिशील विचारधारा वाले कवि थे भारती. आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गरीब होने पर भी उन्होंने गौरवमय जीवन बिताया. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ജീവിച്ച് വന്നിരുന്നത് എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ. कोई भी उनसे मदद मांगने आता तो वे सहर्ष मदद करते थे. ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും നോക്കാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. 1919 में वे गांधी जी से मिले और स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह जुट गए. लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था. सितंबर 1921 को 39 वर्ष की छोटी सी आयु में मंदिर के एक हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 1919 ഗാന്ധിജിയെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനത്തിന് ഗാന്ധിജി അവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മേളനത്തിന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം 1921 ഏകദേശം 39 ഇയേഴ്സ് ആയപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആന അപ്പിനി സൂണ്ട് സേമേം ലപ്പേട്കർ അതിൻ്റെ ട്രങ്കിൽ കണ്ടോ, സൂണ്ട് മേ ലപ്പേട്കർ ധർത്തി പർ, ആ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങനെ അടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. വേ അചേത് ഹോ ഗയേ और मृत्यु की गोद में चले गए. അചേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അൺകോൺഷ്യസ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. वाणीपुत्र नाम से पहचाने जाने वाले महाकवि भारती पर सारे भारतवासी गर्व करते हैं. अपने छोटे से जीवन में उन्होंने जो कुछ किया उसे आगामी पीढ़ी सदा याद रखेंगी. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് മീനിങ്സ് ആണ്. ഈ ലെസൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ സാഹിത്യക്, ലിറ്റററി, നാരി, വിമൺ, ഉപാധി, ടൈറ്റിൽ, രാഷ്ട്രകവി, നാഷണൽ പോയറ്റ്, ചേതന, അവയർനെസ്,
अचेत अनकॉन्शियस, अद्वितीय यूनिक, उद्धार अपलिफ्टमेंट, बहुविध मेनी, क्रांतिकारी रिफॉर्मिस्ट, आगामी फ्यूचर, आमंत्रित इनवाइटेड, प्रगति प्रोग्रेस, संपादन करना टू एडिट, संघर्ष स्ट्रगल, संग्रह कलेक्शन, पीढ़ी जनरेशन, ग्रहण एक्सेप्टेंस, गौरवमय प्रौड, വിഭൂഷിത് ഡെക്കറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ലെസൺ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ലെസൺ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചു നോക്കൂ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഓൾ ലൈക്ക് ദ ലെസൺ. സോ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.